আমেরিকা, মিস্টার বিল ক্লিন্টন, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট, তিনি বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট, অন অফ দ্য আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট, এবং তিনি অত্যন্ত খানেওয়ালা একজন ব্যক্তি ছিলেন। তার প্রিয় খাবার আছে বার্গার। বার্গার মানে বুঝতে পারছেন রিফাইন্ড ফুড এবং প্রচুর মাংস এবং প্রচুর এই টার্কি, মুরগি, এগুলো হচ্ছে তার প্রিয় খাবার। গরু। ফলাফল 2004 সালে তার এনজিওগ্রামে ধরা পড়লো ব্লকেজ। চিকিৎসকের পরামর্শ দিলেন রিং টিং পরিয়ে কাজ হবে না, বাইপাস করে ফেললেন বাইপাস 2004 সালে। 2010 সালে আবার সমস্যা হলো, তখন আবার চিকিৎসকদের পরামর্শে 2টো রিং পরানো হলো। এর 1 বছর পর আবার সমস্যা হলো। এবার হোয়াট নেক্সট? একবার রিং পরানো হয়েছে, একবার বাইপাস করা হয়েছে, চিকিৎসকদের কাছে মেজর কোনো অপশন থাকলো না। এরপর তার শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে, তার চিকিৎসকদের পরামর্শে ডক্টর ডিন অর্নিশ এবং ডক্টর কার্ল এসেলেস্টাইন দুজনে মিলে তাকে তার জীবনাচার পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন, এবং দুজনে মিলে তাকে যে খাবার দিলেন ভেগান ডায়েট, হোল ফুডস প্ল্যান্ট বেসড ডায়েট, মাছ মাংস ডিম দুধ বন্ধ, তেল ছাড়া খাবার এবং বিকল্প আমিষ এবং অন্যান্য শাক সবজি তরিতরকারি ফল সালাদ বীজ বিন অন্যটা। এটা একটা গ্রামার আছে। যে লোকটি মৃত্যু সজ্জায় পড়ে গিয়েছিল সেই লোকটি 6 মাস পর একদম তরতাজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। এবং এটা আগে সে পোজ দিয়েছিল মুরগি নিয়ে, বার্গার নিয়ে, আর এখন পোজ দিয়েছে দেখেন সব শাক সবজি তরিতরকারি নিয়ে। এবং তিনি কি বলছেন দেখেন, বিল ক্লিন্টন বলেন তিনি এখন পুরোপুরি ভেগান, অর্থাৎ ভেগান ডায়েট খেয়ে তার এই যেখানে বাইপাস কিছু করতে পারে নাই, যেখানে রিং কিছু করতে পারে নাই, তিনি শুধুমাত্র খাবার পরিবর্তন করে যখন এই পরিবর্তন হলো তিনি বিস্মিত হলেন। তার বিশ্বাসে একটা অন্য ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং তিনি এটা নিয়ে মোটিভেশনে নামেন। তিনি নানান জায়গায় স্পিচ দিতে শুরু করলেন যে প্ল্যান্ট পাওয়ার সঙ্গে যে উদ্ভিদের শক্তি, উদ্ভিদজাত খাবারের যে শক্তি, এটা নিয়ে তিনি ব্যাপক অভিযানে নামেন। এবং টিভিতে তিনি সাক্ষাৎকার দেন, তার 2 চিকিৎসক এবং তিনি সহ অনলাইনে তারা মানে টিভিতে প্রোগ্রাম করেন এবং তাকে নিয়ে এবিসি টেলিভিশন একটি ডকুমেন্টারি করে। চলুন দেখি আমরা ডকুমেন্টারি দেখি। Someone we all know whose turbocharged appetite for fast food was matched only by his turbocharged personality, President Bill Clinton. He has made a big change in his diet. He is a vegan, raising the question if the first boomer president can press the restart button at the age of 65. What about the rest of the boomers? Here's ABC's Ryan Claiborne. There was a time when Bill Clinton never met a Big Mac he didn't like. I'm eating an apple fritter right now. Hillary Clinton persuaded White House chefs to cook healthier meals, which kind of worked. But it wasn't until 2004, when he had triple bypass heart surgery, that Bill Clinton truly got serious about changing his eating habits. Then last year, with the goal of shedding 20 pounds for daughter Chelsea's wedding, he cut out all meat, as he explained to Barbara Walters. For several months, I just essentially quit eating animal products, including dairy. So it's mostly what, grains and... I mostly eat vegetables, fruits, and whole grain bread, and I just feel better doing it. For more than a year now, Clinton has been adhering very closely to what's known as a vegan diet. Like a vegetarian diet, the vegan diet excludes beef, chicken, and pork. But the vegan diet goes even farther, cutting out fish and all animal byproducts, including cheese, milk, and eggs. What does it leave? Mainly fruits, vegetables, nuts, and grains. He says that he's doing really well. Cardiologist Dean Ornish helped teach President Clinton how to eat more healthfully. Moderate changes weren't enough to help him reverse or prevent heart disease. So he began following more of a plant-based diet. In our studies, we showed that it could actually reverse the progression of heart disease. Within a month, we found that the blood flow to your heart can improve. And yet, despite all evidence of its benefits, a lot of people still shun healthier food because it doesn't sound very tasty. What would you say to people who think that vegan food is bland or tasteless? They probably haven't tried it. It's good? It's excellent. And not just tasty, but they say it also makes them feel better. And Bill Clinton agrees as he celebrates this milestone birthday today. The formerly corpulent former president says he's slimmer, fitter, and feeling more energetic, Diane, than he has in years, he says. Are you intrigued? I tried a vegan lunch, and it tasted great. So one lunch at a time. That's a start. For Ron Claiborne. It's just a start. Okay, thank you. চিন্তা করেন যে আমেরিকার মতো দেশ চিকিৎসা বিজ্ঞানে 1 নম্বর, প্রেসিডেন্ট বলে কথা, তার জন্য সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসক দিয়ে অপারেশন করা হয়েছে, রিং পরানো হয়েছে। তারপরেও যখন তিনি আরও অসুস্থ হলেন তখন শুধুমাত্র লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। সেই জন্যই
এবিসি টেলিভিশন তাকে নিয়ে ছোট্ট নিউজ করতে বাধ্য হয়। তো আপনি বলতে পারেন বাংলাদেশ, আসলে ফর্মুলা যেখানে আপনি প্রয়োগ করবেন, সে আমেরিকা হোক আর বাংলাদেশ হোক, ফর্মুলা যদি ঠিক থাকে এখানে রোগী ভালো হবে। ওই ফর্মুলা আমরা প্রয়োগ করেছি, রোগী ভালো হয়েছে। এই যে দেখেন মিস্টার শফিউল্লাহ সরকারি চাকরি করতেন, 2007 সালে তার বুকে ব্যথা হয়, পরবর্তীতে তিনি আমাদের প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেন এবং তিনি আমাদের প্রোগ্রাম ঠিকঠাক মতো ফলো করেন। 2015-তে 3 বছর তখন তার ফলো করা হয়েছে। তার কী অবস্থা বোঝার জন্য তার এনজিওগ্রাম করা হলো। আগে এই ভদ্রলোকের এলসিএক্সে 99% ব্লকেজ ছিল যখন তিনি আমাদের প্রোগ্রামে এসেছিলেন। 3 বছর পর আবার আমরা চেক এনজিওগ্রাম করে দেখলাম তার এই 99% ব্লকেজটা কমে হয়ে গেছে 30%, 30% নেমে আসছে 99 থেকে। অর্থাৎ ব্লকেজ যে কারো কমতে পারে যদি তিনি যথাযথভাবে ফর্মুলা প্রয়োগ করেন। শুধু বিল ক্লিন্টন নয়, বিল শফিউল্লাহরও ব্লকেজ কমে গেছে, কারণ ফর্মুলা এক। আবার যে মিস্টার মফিজুর রহমান ইঞ্জিনিয়ার, চট্টগ্রামে তিনি তখন তার পোস্টিং, একদিন তার হার্ট অ্যাটাক হলো। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, সেখানে ইমার্জেন্সি একটা ব্লকেজে 75% ব্লকেজ ছিল, রিং পরানো হয়। এরপর রিং পরানো হলে কী হবে, তিনি কিন্তু স্বস্তি বোধ করছিলেন না, কিছুতেই না। রিং পরানো হয়েছে, বাকির দুটো আর্টারিতে ছোট ছোট ব্লকেজ ছিল, তিনি তার কিছুতেই বুকের সে কষ্ট যায় না, নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা। একজন চিকিৎসক এক মতামত দেন। একটা পর্যায়ে তিনি আমাদের প্রোগ্রামে আসেন, তার চেক এনজিওগ্রাম করা হলো একটা পর্যায়ে 3 বছর পর। পূর্বের এনজিওগ্রামে মোহাম্মদ মফিজুর রহমানের এলএডি ধমনীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্লকেজ ছিল। উল্লেখযোগ্য মানে মোর দ্যান 40% বা 50% না হলে উল্লেখযোগ্য বলা হয় না। তো মোর দ্যান 40 বা 50% ব্লকেজ ছিল। 3 বছর পর সেখানে আর কোনো ব্লকেজ নেই। 3 বছর আগের এনজিওগ্রাম, 3 বছর পরের এনজিওগ্রাম, অর্থাৎ 3 বছর ফলো করার পর তার ব্লকেজ একেবারেই ক্লিয়ার হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তার যে ধমনীতে 75% ব্লকেজ ছিল, যেখানে স্টেন্ট বা রিং লাগানো হয়েছিল, সেখানে আর কোনো ঝামেলা হয় নাই এবং সেটা একেবারে ফ্রি অফ ডিজিজ। এটা ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের লাস্ট যেটি করা হয়েছিল, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন। তো আমরা আজকের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বলতে চাই যে আসলে করোনারি হৃদরোগ এটা একটা লাইফস্টাইল ডিজিজ। লাইফস্টাইল ডিজিজ যদি আপনি প্রতিরোধ করতে চান, লাইফস্টাইলে কোনো ভুল আছে কিনা তা শনাক্ত করতে হবে, তা দূর করতে হবে। লাইফস্টাইল ডিজিজ যদি থাকে, তাকে যদি আপনি নিরাময় করতে চান, তাহলে আরও ইন্টেন্সিভলি সেই সমস্যাগুলোকে শনাক্ত করে দূর করতে হবে। ভেরি সিম্পল। এবং এই উপমহাদেশের বিখ্যাত হার্ট সার্জন ডক্টর দেবী শেঠি, তার ইন্টারনেটে ছোট্ট একটা ইন্টারভিউ দেখিয়ে আজকে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করব। চলুন দেখি তিনি কি বলে এই ব্যাপারে। Welcome to MDill. I am Lakshmi Rebecca. Now we all know that as Indians we're fairly prone to heart diseases. Why? And how do we lower our chances? Let's find out with Dr. Devi Shetty, cardiac surgeon and founder of Narayana Hridayalaya. Doctor, how common are heart problems in India? Globally, the incidence of heart disease is rising, and in India it is in the epidemic form. Indians are genetically 3 times more vulnerable for heart attack. The average age of my patients in England was 65. In India it is 45. It is not the young son bringing his old father for a heart operation. In my practice, it is the old father bringing his young son for a heart operation. What can one do starting today to help improve the health of their heart? First, they need to monitor what food they eat, reduce oil content in the diet, go for mainly vegetables and fruits. Fat has to be less, no red meat, no smoking. Alcohol, if it has to be taken, it has to be taken in moderation. Red wine is supposed to be good, but I don't know how. Exercise, especially Indians need to exercise at least for half an hour to 1 hour every day. If you are stressed, you can go for yoga and meditation, which will definitely help. ডেফিনেটলি তিনি একজন বরেণ্য কার্ডিয়াক সার্জন এবং তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, যেহেতু এটি একটি লাইফস্টাইল ডিজিজ, এই রোগটিকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের লাইফস্টাইল দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এবং আমরা সবাই জানি যে অলওয়েজ প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান ট্রিটমেন্ট। আর যদি আপনার উচ্চ রক্তচাপ থাকে, আপনি ওষুধ ছেড়ে দিতে চান, ওষুধ ছাড়াই রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে চান, আপনার ব্লকেজ আছে হার্টে, আপনি ব্লকেজ রিভার্স করতে চান, ব্লকেজ নিরাময় করতে চান, আর রিং পরাতে চান না বা বাইপাস করতে চান না, অথবা
ইতিমধ্যে রিং পরিয়েছেন অথবা বাইপাস করেছেন, কিন্তু আপনার সমস্যা যায় নাই, আবার একটু সমস্যা হতে যাচ্ছে, কেমন কেমন জানি আবার চাপ লাগে। চলে আসুন, আপনার চমৎকার আপনি এই বিল ক্লিনটনের মতো আপনি পথ খুঁজে পাবেন এবং বাকি জীবনটা আপনি এনজয় করবেন। একদম পেইন ফ্রি, টাইটনেস ফ্রি একটা জীবন আপনি উপভোগ করবেন। তো এই ছিল আজকের আয়োজন। সবাই ভালো থাকুন, খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।